सब तो पहले मैं तुहानूं ये सवाल करना चाहनी हाँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुरमुज़ खोलन का ऐलान तो जिहड़ा ना वो कीता है, लेकिन उस तो बाद भी हुरमुज़ दे विच जिहड़ी शदीद कशीदगी वो पाई जा रही है। हमलियां दा सिलसिला दोबारा शुरू हो गया कि अमरीका ताकत के जोर के उत्ते ये जिहड़ी आबना हुरमुज़ है इनू खुलवा सकेगा? अच्छा जी, पहली गल तो यह कि इस वेले जी आबना हुरमुज़ है वो ईरान अमरीका जंग जी है उहदे विच जिहड़ा बहुत वड्डा मैं समझना कि जिहड़ा जोहरी प्रोग्राम है उन तो भी वड्डा जिहड़ा एक हथियार जिहड़ा वो साबित हो गया है। इनू बतौर हथियार ईरान ने पहले आबना हुरमुज़ नूं इस्तेमाल किया तो इहदी कीमत जिहड़ी है वो पूरी दुनिया नूं देनी पई। ਇਹਦੀ कीमत ਜਿਹੜੀ है अमरीका ਨੂੰ भी देनी पई, अमरीका के इत्तेहादियां ਨੂੰ भी देनी पई, पूरे ਜਿਹੜਾ मिडल ईस्ट है गल्फ है ਉਹਨੂੰ भी देनी पई, बल्कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ कह सकते हो कि दुनिया के हर मुल्क ਨੂੰ देनी पई। तो ਜਦੋਂ फिर सीज़ फायर होया, मुज़ाकरात होए, मामलात होए, तो उस तो बाद फिर अमरीका ਨੂੰ भी याद आया कि मैनू भी यह हथियार ਜਿਹੜਾ आपने हुरमुज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। और सीज़ फायर के बावजूद जिहड़ा इत्थे जिहड़ी कशीदगी है अपने हुरमुज़ दे विच उन्हें दोबारा जिहड़ा उन्होंने जन्म लिया और कशीदगी जिहड़ी है ये तक ख़त्म नहीं हो रही और कशीदगी जिहड़ी है वो वधदी जा रही है। और इस कशीदगी के असरात तुसीं कल देखिया कि UAE ते ईरान के दरम्यान जिहड़ा मामला होया वे जिहड़े मिज़ाइल हमले होए ने ਉਹਦੇ नतीजे ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ और जिहदी पाकिस्तान ने भी मजम्मत की है और दुनिया के दूसरे ममालिक भी मजम्मत कर रहे हैं। और एक तो मसला है वे कि ईरान तो UAE के जिहड़े गल्फ ममालिक ने उन्हां चों इन्हां दे बड़े पुराने तनाज़ात भी ने और बड़े इन्हां दे जिहड़े ने इलाकाई इख्तलाफात भी ने। और इहदी एक वजह यह भी है कि तीन जिहड़े जजीरे जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ UAE ਤੇ ईरान ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਜ਼ੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ईरान ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ और UAE दावा करदा हुकूमत दावा करती है कि ਇਹ ਜਜ਼ੀਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। और दूसरा एक वजह यह भी है कि अरब मुल्कां चों जिन्हां मुल्कां दे इसराइल दे नाल तल्लकात ने उन्हां चों एक UAE भी है। और इस वास्ते तुसीं देखिया कि जंग के दौरान भी ईरान ने सब तो ज़्यादा ईरानी मिज़ाइलां ते ईरानी हमले जिहड़े ने और ड्रोन जिहड़े ने उन्हां दा रुख जिहड़ा है वो दुबई ते UAE की तरफ रहा और उत्थे काफ़ी नुकसानात भी होए। जिहड़ी अमरीकी तनसीबात है ना वो तो उन्हां वाल रहा वैसे अमरीकी चलो वो तो हुण पता लग गया कि जी खालिद कयूम साहब जिहड़ा अमरीका नूं पता लग गया कि जी ये जोहरी हथियार तो भी ज़्यादा वड्डा मामला है ये जिहड़ा आबना हुरमुज़ वाला है। एक पासे तो कहता है कि जी इन्हूं खोल दिओ, एक पासे कहता है कि जी प्रोजेक्ट फ्रीडम है। ये चलता क्यों पिया? यानी अगे आने वाले जो चंद घंटे ने उन्होंने विच की ऐसा हो सकता है कि आबना हुरमुज़ मुकम्मल तौर पर बहाल होएगी या मजीद कशीदा हो जाएगी? अच्छा वो देखो कि अमरीका ने थोड़ी मेरा ख्याल है गलतफहमियाँ दूर हो जानी चाहिए है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुरमुज़ का जो ब्लॉकेट सी उन्होंने मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान नहीं किया ना जो जहाज उत्थे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के जोड़े जहाज फसे ने उन्होंने जहाज़ों कढ़न वास्ते असी रहनुमाई करांगे और उन्होंने असी सहूलतकारी करांगे कि उन्होंने की कसूर है कि इन्ने अरसे तो उत्थे जहाज जोड़े ने वो खड़े ने और जोड़ा कारोबार ने वो मुतासर हो रहे हैं। तो इनू असी जोड़ा ना वो मुकम्मल खोलन का ब्लॉकेट जोड़ा वो ना तो कोई ईरान की तरफ तो ऐसी कोई गल आई है तो ना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वालों आई है। मैं समझना कि जिन्नी देर तक हूँ जी जंग है क्योंकि यह जंग जी ईरान अमरीका जंग है यह हूँ मुआशी जंग बदल गई है। और मुआशी जंग का सब तो बड़ा जोड़ा हथियार है वो तो आबना हुरमुज़ है। और मैं समझना कि जिन्नी देर तक मुस्तकिल जंगबंदी नहीं होंदी और कशीदगी ख़त्म नहीं होंदी तो जंग का जोड़ा महवर है और मुआशी जंग का जोड़ा महवर है वो आबना हुरमुज़ ही रहेगा। और एक तोको की जा रही कि चूँकि जोड़े अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के दौरे पर जा रहे हैं। हाँ जी
ਔਰ ਚੰਦ ਯਾਨੀ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੋਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨ ਇਸਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਮੁਸਤਕਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦਾ ਚੀਨ ਦਾ। ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਮੁਫਾਦਾਤ ਨੇ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫਾਦਾਤ ਨੇ ਔਰ ਇਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਕਡ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼ੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੁਖਤਸਰ, ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ UAE ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ UAE ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਤਰਦੀਦ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। UAE ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਔਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਧੇ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ? ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ। ਹੋਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਨਾ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਔਰ ਜਵਾਬੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਤਰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਇਜ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਾਮੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਵਾਮੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਚਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਨਾਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ।